لذلك يجب أن نتأكد من أنه النوع الصحيح، ولا تستخدم سلكا قياسيا نظرا لأنه قد ينزلق ويسبب حادثا أو إصابة. يعاني جورج من العديد من المشاكل مع هذه الحمولة، حيث إنه لاحظ الآن أنها ليست تحت نقطة الرفع مباشرة، وبالتالي فإنها سوف تتأرجح عند رفعها، وقد تكون ذلك خطرا ومشكلة يجب عليه تفاديها. أندي مشغولا بتشييد باقي التجهيزات، وقرر أن يستخدم رافعة مزودة بسلك أو حبل لغرض سحب وإنزال الحمولة بالرصيف. إن أحد أذرعة الرفع الموجودة بالرافعة تقوم بسحب الحبل أو السلك، بينما يقوم الذراع الآخر بإبعاده، وبالتالي تتأرجح الحمولة بحيث تكون ثقيلة بأحد الجانبين أكثر من الجانب الآخر. وبالتالي قام أندي بواسطة خبرته بتخمين أو تقدير كم يلزم لتقصير السلاسل المربوطة مع الطرق الأثقل، وبالتالي محاولة الرفع مرة أخرى. تخمين أندي الأول كان صحيحا نوعا ما، والحمولة غالبا ما ترفع بدقة بحيث يمكنه التحكم في معالجتها باستخدام المسامير اللولبية الخاصة. والشيء الوحيد الذي يجب أن تكون حذرا بشأنه عند رفع الحمولة قريبا من الجسم هو أن يتم برمهم لولبيا إلى الخارج بعيدا، أو زيادة تحميل الخيوط أو الأسلاك، أو الأسوأ من ذلك هو رميهم لولبيا للخارج بالكامل. يبدو وكأن جورج يحاول معالجة المشكلة الخاصة بحمولته الغير واقعة تحت نقطة الرفع، وأن ليس من الذكاء استخدام قطعة من أنبوب الصقالة كذراع تمديد للرفع، وإلا فإن ذلك سوف يسبب حادثا أليما. إن أندي الآن جاهز لبدء الرفع، ولكنه يجب أن يقوم بربط سلك المرفاع عندما تكون الحمولة بمستوى الأرضية، حيث يمكنه جذبها عندما تكون بالارتفاع الصحيح الملائم. وعندما تكون الحمولة بالارتفاع المطلوب فإنه يجب أن يتركها آمنة لبعض الوقت للتأكد من أن أي شخص لن يمر تحت الحمولة المعلقة، ويجب أن يكتب إعلانا ممنوع المرور بهذه المنطقة، أعمال جارية. ويجب أن يكون واضحا أن المنطقة مطوقة بالكامل بغرض إجراءات السلامة، وإذا سرح تفكيرك بعيدا مثل ما حدث لجورج فإنك ستكون بموضع خطير ومعرض للإصابة. وحاليا فإن أندي يقوم بجذب سلك الرفع عبر سلك الرافعة، وهو جاهز لسحب الحمولة على الجانبين وإنزالها فوق الرصيف. ويجب أن يشغل فكي الآلة على السلك أولا، وبعد ذلك يحضر شخص لإنزال الرافعة عندما يقوم هو بجذب الحبل أو السلك. حسنا، إن أندي قد قام بإنجاز تلك العملية بسلام، ولكن العمل لم ينتهي حتى يتم فك الترس وإرجاعه للمخزن. إن المحافظة على نظافة المكان العمل تشكل مساهمة كبرى في إجراءات السلامة بالعمل، وبالتالي يجب أن تنظف خلفك وأن تترك الأشياء كما وجدتها. وقد قام جورج بصيانة حلقات التعليق والرافعة بحيث تبدو ملائمة ومركبة بطريقة صحيحة، ولكن الرافعة المجنزرة هي التي رفض أندي استخدامها نظرا لأنها لديها مخطاف ممتد، حيث إن المرفاع يجب أن يرفع الحمولة بسلامة تامة بأقل جهد ممكن بالسلسلة اليدوية. وإذا كان لابد من بذل هذا الجهد الإضافي فإن هناك مشكلة، وسوف تقوم بزيادة حمولتها. ولحسن الحظ فإن إصابة جورج لم تكن سيئة، ولكنها كانت يمكن أن تكون سيئة. وبخلاف الإسعافات الأولية فإن ما يحتاجه حقا هو التعليم والتدريب على إجراءات السلامة والاستخدام السليم لمعدات الرفع. إننا لا يمكن أن نغطي أي نوع متعلق بمعدات الرفع في هذا البرنامج القصير، ولكن دعنا نلقي نظرة على الخطأ الذي ارتكبه جورج وما السبب في الحوادث التي حدثت له. لا تخمن وزن الحمولة، قم باستخدام خلية للحمولة. لا تستخدم حلقات تعليق ذات أرجل مكسورة أو أسلاك مكسورة. لا تستخدم سلسلة مرتبطة مع بعضها مع المزلاج. لا تستخدم مرفاع مجنزر بمخطاف ممتد. لا تضع المزيد من الضغط بالسلسلة اليدوية. ولا تستخدم أنبوب تمديد بالآلة الرافعة المزودة
fournit une norme de compétences permettant d'évaluer les élingueurs. Mais quel est le niveau de compétence parmi les personnes qui travaillent actuellement dans l'élingage et le levage? Voici 2 collègues employés comme élingueurs depuis des années. Andy et George. Étudions comment chacun d'eux procède à une opération de levage. La première et plus importante chose à établir est le poids de la charge. La plupart du temps, il est indiqué dessus. Mais si ce n'est pas le cas, il y a d'autres façons de l'obtenir. Ici, Andy mesure la charge pour calculer son volume. Il peut ensuite consulter un tableau qui lui donne la densité de divers matériaux courants. Il aura alors une idée assez précise du poids de la charge et il pourra choisir un appareil de levage assez fort après avoir confirmé le poids à l'aide d'une cellule dynamométrique. On peut bien entendu obtenir le poids d'une autre façon. Comme George, vous pouvez tout simplement le deviner, ce qui vous attirera inévitablement des ennuis. Il existe une disposition légale, sans oublier un certain bon sens, qui veut qu'on examine tout équipement de levage avant de l'utiliser. Certains signes de mauvaise utilisation sont évidents. Par exemple, dans le cas des palans à chaîne, si le linguet de sécurité n'est plus en contact avec le crochet, il est fort probable que le palon a été surchargé et le crochet a été détendu. Si vous trouvez un défaut, isolez l'équipement en le plaçant en quarantaine ou dans une poubelle. Et n'essayez jamais d'utiliser quelque chose mis en quarantaine dans une zone en instance de traitement. Même si vous n'y trouvez rien d'anormal, il est évident que quelqu'un d'autre y a détecté un problème. Les élingues en câble métallique sont assez faciles à vérifier. Il suffit de s'assurer qu'elles n'ont pas de câbles cassés ou de dommages mécaniques. Ne présumez jamais qu'un équipement est en bon état simplement parce qu'il sort tout droit de l'entrepôt. Si le magasinier enregistrait beaucoup d'équipements au même moment, un détail peut lui avoir échappé. Ou bien pire encore, quelqu'un peut avoir discrètement remis de l'équipement endommagé dans l'entrepôt pour éviter d'en endosser la responsabilité. Les manilles sont un élément clé de toute opération de levage. Le problème principal est que si le manillon d'origine a été égaré, il est souvent remplacé par un autre, provenant d'une manille de qualité inférieure ou même pire, par un boulon ordinaire qui va inévitablement céder sous le poids. Lorsque vous êtes satisfait de votre équipement, vous pouvez commencer à l'assembler. Monter une attache-poutre le long d'une échelle est relativement facile et la fixer sur la poutre est simple. Il suffit d'accrocher une moitié sur la membrure et de tourner la poignée jusqu'à ce que l'autre moitié de l'attache soit pressée contre la membrure. Un serrage manuel est correct et suffisant. N'utilisez jamais de tuyau ou de levier pour la serrer plus fort. Ceci risque de surcharger les composants et de provoquer une défaillance. Essayer de monter un palan à chaîne le long d'une échelle est difficile. C'est également délicat et dangereux à cause des chaînes qui traînent. Il est plus facile et surtout correct d'utiliser une corde passée à travers l'attache-poutre pour hisser le palan en position. L'opération sera d'autant plus facile si vous étudiez à quel endroit attacher la corde sur le palan. En attendant, George se serait rendu la vie beaucoup plus simple et sûre s'il avait inspecté son équipement avant de l'utiliser. Les élingues et les manilles sont relativement faciles à fixer. Il suffit de ne pas croiser les brins et de veiller à ce que les manillons soient bien fermés. S'il s'agit du type goupille de sécurité, n'oubliez pas d'installer les goupilles fendues.
Bien que Andy ait calculé le poids, il doit le confirmer avant de pouvoir poursuivre l'opération d'élingage. Il suffit pour cela d'utiliser une cellule dynamométrique. Ici, le poids réel est légèrement inférieur au poids estimé. L'équipement que Andy utilise convient donc à la tâche. Le seul problème est que le centre de gravité doit être légèrement excentré à l'une des extrémités et sur l'un des bords, car la charge est inclinée à un bout et penchée sur le côté. Pour remédier à ce problème, il suffit d'utiliser une élingue chaîne équipée de griffes de raccourcissement. De nos jours, les élingues chaînes sont généralement composées de chaînes et de composants grade 80, et elles sont généralement très fiables, à moins que quelqu'un ne les ait bricolées. Après avoir identifié un problème sur l'élingue en acier, George en remarque un autre sur l'élingue chaîne. Il a repéré le boulon, mais, comme d'habitude, il considère que c'est acceptable. Andy doit maintenant organiser le levage. Il doit identifier tous les obstacles, étudier comment les surmonter et vérifier des distances de dégagement. Une bonne règle de travail est de ne jamais soulever quelque chose sans savoir où l'on va la déplacer, comment on va le faire et où l'on peut la déposer. Pour certains travaux difficiles, demander de l'aide extérieure peut s'avérer nécessaire. Si vous devez suspendre de l'équipement d'élingage ainsi que la charge à partir de poutres de charpente qui ne sont pas désignées comme poutres à palans, un dessinateur peut alors effectuer les calculs de contrainte pour établir si les poutres sont suffisamment solides. Il peut également identifier l'équipement supplémentaire nécessaire, par exemple des palans à levier pour déplacer une charge latéralement. Une fois la liste d'équipements établie, les divers palans à chaîne et à levier doivent être sélectionnés et examinés comme auparavant. Tout palan à levier avec une poignée tordue, ou même plus inquiétant avec une poignée cassée, a de toute évidence été surchargé. Il n'y a aucun doute où cet équipement doit être envoyé. George semble avoir trouvé le maillon défectueux dans l'élingue chaîne. Une alternative au palon à levier est le palon à câble, communément appelé tire-fort, qui est spécialement conçu pour les tirages horizontaux. Ce type de machine est plus difficile à examiner car la plupart des pièces travaillantes sont renfermées. Vous pouvez toutefois vérifier l'état du crochet de levage ou du goujon d'ancrage pour vous assurer qu'il n'a pas été mal employé. Vous pouvez aussi insérer une corde et opérer les leviers pour vérifier que le palon fonctionne correctement. Ces appareils sont moins susceptibles d'être surchargés car ils disposent d'une protection de surcharge intégrée sous forme de goupilles de cisaillement. Il s'agit de goupilles spéciales en laiton ou en aluminium avec des cannelures. Elles sont installées sur le manche-treuilliste ou sur le levier de tirage et conçues de façon à se cisailler en cas de charge excessive. Le câble métallique d'un tire-fort est spécialement conçu pour ce travail. Assurez-vous donc qu'il s'agit du bon type. N'utilisez pas de câble standard qui risque de glisser à travers et de causer un accident. George a des problèmes avec sa charge. Il vient de réaliser qu'elle ne se trouve pas exactement sous le point de levage et qu'elle va balancer de côté lorsqu'elle est soulevée. Cela représente un danger potentiel et il va devoir résoudre ce problème. Andy poursuit l'assemblage de son système d'élingage. Il a décidé d'utiliser un palon à corde pour tirer et déposer la charge sur la plateforme. L'un des leviers du palon tire la corde tandis que l'autre la laisse filer. N'actionnez jamais les deux leviers simultanément car cela risque de relâcher la charge d'un seul coup. Le moment d'élinguer la charge est enfin arrivé. Elle est plus lourde d'un côté que de l'autre. Andy juge approximativement de combien il doit raccourcir les chaînes reliées au côté le plus lourd avant de tenter un autre levage. Il ne s'est pas trompé de beaucoup et la position de la charge est presque parfaite. Il peut maintenant l'ajuster à l'aide des ridoirs montés sur les lingues. Lorsque vous utilisez un ridoir à cage fermée, prenez garde de ne pas le visser trop loin et de surcharger le filetage, ou pire, de le desserrer complètement.
George est en train d'essayer de repositionner sa charge sous le point de levage, mais il n'est pas malin d'utiliser un morceau de tube d'échafaudage comme rallonge de levier sur un panneau à chaîne. Ça aurait pu être sérieux. Andy est prêt à soulever maintenant, mais il doit d'abord relier le câble métallique du panneau pendant que la charge est au sol, de façon à pouvoir la ramener sur lui une fois qu'elle sera à la hauteur voulue. Lorsqu'elle est à la bonne hauteur, il va devoir la laisser sans surveillance pendant quelque temps. Pour éviter que quelqu'un ne passe en dessous, il interdit donc l'accès à toute la zone. Interdire l'accès à une zone pour des raisons de sécurité semble évident. Mais si vous pensez à autre chose, comme George le fait souvent, il est alors très facile de se retrouver dans une situation dangereuse. Andy ramène maintenant le mou de corde par le ballon et s'apprête à tirer la charge latéralement et à la déposer sur la plateforme. Il doit d'abord enclencher les mâchoires sur la corde, puis demander à quelqu'un de laisser descendre à l'aide du ballon à chaîne, tandis qu'il ramène la corde sur lui. Andy a effectué cette opération sans incident, mais le travail n'est fini que lorsque tout l'équipement est démonté et rapporté aux entrepôts. Un bon service ménager contribue grandement à la sécurité sur le lieu de travail. Alors, rangez bien une fois que vous avez fini et laissez les choses telles que vous les avez trouvées. George s'est finalement procuré des élingues convenables et toutes les manilles semblent être adéquates et bien fixées. Mais le ballon à chaîne est celui qu'Andy a rejeté parce que son crochet était détendu. Qui plus est, il a l'air un peu trop petit pour la charge à soulever. Un ballon doit pouvoir soulever sa charge maximale d'utilisation avec le minimum d'effort placé sur la chaîne à main. Si vous devez tirer dessus aussi fort que ça, il y a un problème et vous la placez en surcharge. Heureusement, George s'en est tiré à bon compte et il n'est pas gravement blessé. Mis à part les premiers soins, ce dont il a besoin, c'est une bonne éducation et une formation en matière d'utilisation correcte d'équipements de levage. Il est impossible de traiter tous les types d'équipements de levage en si peu de temps. Mais étudions pourquoi George s'y prend mal et ce qui a provoqué ces accidents. Ne vous contentez jamais de deviner le poids d'une charge. Utilisez une cellule dynamométrique. N'utilisez pas des lingues avec des brins endommagés ou des câbles cassés. N'utilisez pas de chaîne reliée par un boulon. N'utilisez pas de ballon à chaîne avec un crochet détendu. Ne tirez pas trop fort sur une chaîne à main. Et n'utilisez pas de tuyau comme rallonge sur un ballon à levier. De nos jours, ce ne sont pas toujours les élingueurs qui effectuent les opérations de levage. Presque n'importe qui travaillant dans l'industrie utilise de l'équipement de levage. लेकिन अब इस काम के लिए एक इनाम या अवार्ड रखा गया है जिस मेयार पर रिगर कारकुनों को जांचा जा सकता है। फिर भी सवाल उठता है कि रिगिंग और लिफ्टिंग में आजकल काम करने वाले लोग कितने हुनरमंद हैं।
آئیے دو ایسے افراد سے ملیں جو کئی سال سے رگر کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ یہ ہیں اینڈی۔ اور یہ ہیں جارج۔ آئیے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہ لفٹنگ کے کسی کام کو کس طرح انجام دیتے ہیں۔ لفٹنگ کے کسی بھی کام میں سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا سب سے اہم ہے کہ جس بوجھ کو اٹھایا جانا ہے اس کا وزن کیا ہے۔ عموماً تو وزن بوجھ پر لکھا ہوگا، لیکن جہاں نہ ہو تو وزن معلوم کرنے کے طریقے ہیں۔ یہاں اینڈی بوجھ کو ناپ رہے ہیں اس کا حجم معلوم کرنے کے لیے۔